the Lord forever. Verse 18, so encourage each other with these words. Papa has been fighting against his bodily decay for a long time now. Even though it is hard to see his life and on this earth, God has shown me the hidden blessing behind it. Papa's physical and spiritual battles in his life are over. He is finally free now from all those things, just like how Lazarus, the beggar, was being comforted by Abraham after Lazarus had died. Likewise, Papa's soul is being comforted in heaven now. I think that God gives all of us a reason to be happy for him. Papa, we all miss you and love you. We will never forget you, and we look forward to be reunited with you again in a better world which is to come. May you find eternal rest, peace and joy through God now. As a family, we can still testify that you are a wonderful husband, father and grandfather. Thank you for your love, care, support, and for everything that you have done for all of us. അടുത്തതായിട്ട് മണിപ്പാലിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകൾ MBBS പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകൾ ക്രിസ്റ്റീനയുടെ അല്പം ചില വാചകങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. The Lord has blessed me in so many ways, more than I can recount. One of the most precious blessings was and always will be my grandfather. I was blessed to know and love him all the days of my life. I thank Lord for all the moments where I was able to share with him. He was there to help me when I came to a place that was foreign to me. When I was 6 years old, my brother and I lived with my grandfather for 2 years. He raised me, he fed me, he taught me, he comforted me. Even when I started college in India, my grandfather was there to support me. Though my failures and success, he was always there to encourage and pray for me. I am so grateful to have been able to grow up in front of him through these last 23 years of my life. I thank the Lord for giving me an opportunity to see him in the last few months of his life. I thank the Lord for letting me be able to take care of him in the last days. I thank the Lord for blessing me with his precious relationship and for how the Lord has shaped me life through the presence of my grandfather. I hope and pray that I can serve the Lord with as much zeal and passion as my grandfather had for the Lord. May God be glorified. ഒരു ലെറ്റർ ഇവിടെ വായിക്കാനുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ മകൾ മിനിയുടെ മകൻ ജോഷുവ മക്കാപ്പള്ളിൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലെറ്ററുണ്ട്. For whole my life I have thought of my grandfather as a hero. Some of my fondest memories are from the times I shared with him. As a child, I would run up to hug him in excitement whenever I saw him. He would make me laugh with the stories of the past and gave me spiritual advice that forever shaped my character. He would play games with me and even provided me wonderful gifts that I still use today. I felt such love and comfort from just being in his presence. In every major milestone of my life, Papa was there to support me and share his happiness. I know all his grandchildren have been touched by his kindness and humility. We looked up to him as an example to follow, and every minute we spent with him were times of laughter, fun and enlightenment. In my eyes, he was like a giant among men. I could not have asked for a better earthly role model than Papa. I saw him going through many health difficulties, but his amazing spirit never faltered. He still had a big smile on his face any time he saw us, and he encouraged everyone to place their trust in God, no matter how tough the circumstances. He was a man of immense wisdom, abundant compassion, and unshakable faith. I was always most inspired by his wholehearted passion for serving the Lord. I would hear him sing joyfully, see him preach boldly, and watch him pray vigorously. When other people talked about Papa, their eyes would light up and they would tell me what a great man of God he was. I am proud of testifying to that fact. My grandfather was a dedicated servant of God. I cannot count how many people he spiritually counseled or helped bring to the Lord. Every person he met has been impacted by the love of Christ radiating through him. A person's mistake or
background didn't matter to Papa. He showed compassion to everyone he came across. Even in his old age, he started an orphanage for the children and ministered to the lost, which showed his genuine love for the poor and broken-hearted. He truly was a man after God's own heart, who lived to glorify Christ every moment. I am so blessed to say I am his grandson. I would not be where I am today without his tremendous influence in my life. I think every believer can only hope to live a life as fulfilling as he did. Although I am sad to lose a beloved family member, I rejoice because I know he is in the presence of the Lord. I cherish every moment that I spend with him. I will carry everything he taught me throughout your entire life. Papa, I love you, I miss you, and I will see you again someday on that beautiful shore. പപ്പായുടെ മൂത്ത മരുമകൻ ബേക്കുട്ടിയുടെ സിസ്റ്ററെയാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധവും ഈ കുടുംബമായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുശോചനങ്ങളും പ്രിയ മമ്മിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ആശ്വാസം പ്രിയപ്പെട്ട മേൽ കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് നൽകി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തിയോടും ബലത്തോടും ജീവിപ്പാൻ തക്കോണം വലിയവനായിരിക്കും ദൈവം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ സമയത്ത് പ്രിയ ഗ്രേസി ആൻറ്റിയുടെ ഫാമിലിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കൊച്ചോലിക്കൽ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മേരി ടൈറ്റസ്, നമുക്കറിയാം ഭാരതത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയൊരു മിനിസ്ട്രിയാണ് COTR ചുമതല വഹിക്കുന്ന പ്രിയ മേരി ടൈറ്റസ് 2 വാക്ക് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കും. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഞാൻ വിശാഖപട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം കൊച്ചോലിക്കൽ PC ചാണ്ടി മറിയാമ്മ ദമ്പതികൾക്ക് 8 മക്കളുണ്ട്. അതിൽ 7ാമത്തെ മകളും എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സഹോദരിയുമാണ് ഗ്രേസ്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്നാനപ്പെട്ടു. പല പ്രതികൂലങ്ങളും അന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അല്ല, അന്ന് സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ പലവിധമായ പോരാട്ടങ്ങളും ഉണ്ട്. എങ്കിലും ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പേരൻസിനെയും ഞങ്ങൾ 4 പേര് കൂടെ ഒന്നിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് അത്ര പോരാട്ടങ്ങൾ വന്നില്ല. അതിനുശേഷം ഗ്രേസ് ബൈബിൾ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യണമെന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടു കൂടി മദ്രാസിൽ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോവുകയും അവിടെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സുവാർത്ത ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവദാസനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു. അതിനുശേഷം അവർ സുവിശേഷ ചെയ്യുന്നതിനായി കേരളത്തിൽ ചെയ്തു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ വെളിയിൽ പോയി ഈ ബംഗാൾ, കൽക്കട്ട ഏരിയകളിൽ പോയി സുവിശേഷ ചെയ്യുന്നതിനായി പോയി. നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല വിദേശത്ത് പോയി ചെയ്യുന്നത്. അനേക പോരാട്ടങ്ങൾ, കഷ്ടങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതികൂലങ്ങൾ എല്ലാം സഹിച്ച് അവർ 2 പേരും ആ ദേശങ്ങളിൽ അനേക വർഷങ്ങൾ സ്വാർത്ഥ ചെയ്തു, അനേക സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു, അനേക ആത്മാക്കളെ സമ്പാദിച്ചു. ആ സമയത്ത് അവർക്ക് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം ദാനം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അമേരിക്കയ്ക്ക് കുടുംബമായി പോകാൻ ദൈവം വാതിൽ തുറന്നു. 3 കുടുംബമായി 5 പേരും കൂടെ അമേരിക്കയിൽ പോവുകയും അവിടെയും പോയി ജോലി ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയും സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുകയും എല്ലാം ഹാർഡ് വർക്കാണ്, ഈസി ജോബല്ല. അതെല്ലാം ചെയ്തു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വളർത്തി. ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്പമായി നല്ല സ്ഥിരമായി നിൽക്കത്തക്ക സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ 3 പേരെയും കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു. ഇനിയും ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചു വരത്തില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു. ആ സമയത്തും ബേബിച്ചൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെല്ലാം പിള്ളേരെ ഇട്ടേച്ചു പോയി, ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചു വരത്തില്ല എന്ന്. ഞങ്ങൾ പോകുന്നതിൽ അല്പം പ്രയാസവും അന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ
നിർത്താനൊക്കത്തില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി കേട്ട് അവരും കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. ഇവിടെ വന്നു ദൈവവേല ചെയ്യുന്നതിനും ബൈബിൾ കോളേജ്, സ്കൂള്, ഓർഫനേജ്, ഇങ്ങനെ അനേക സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അന്ന് ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ കഷ്ടതയും പ്രയാസങ്ങളും അനേകം സഹിച്ചു. എല്ലാം അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ളതല്ലായിരുന്നു. ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഈ 2 ദിവസമായി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ബോട്ടിലാണ് യാത്ര ചെയ്തതെല്ലാം. ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടവും സുഖവും പ്രയാസങ്ങളല്ല ഈ 2 ദിവസം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും കരയുകയും ഇതെല്ലാമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. അതേ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആ സമയം ഈ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ എത്രയോ താഴ്ചയിൽ നിന്ന് ദൈവം ഈ വിധത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. എത്രയോ അന്ന് കഴിക്കാനോ ശരിയായ വിധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനോ സാഹചര്യമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ഇത്രത്തോളം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയുടെ മഹത്വമാണ്, അല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല. അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റി പുലർത്താനും ഇതിനെല്ലാം ദൈവം സഹായിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന ആ നാൾ മുതൽ ഇപ്പം അനേക വർഷമായി, ഓവർ 40 yearsആയി. അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബം പോലെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. സന്തോഷമായും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വളരെ തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു. വളരെ സന്തോഷവാനായി എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നവനായി ജീവിച്ചു. ഞങ്ങൾ സ്റ്റാൻലിയൊക്കെ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് മക്കളെ അദ്ദേഹം ശരിയായ വിധത്തിൽ വളർത്തി. മക്കളും 3 പേരും സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവവേലയെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവർ കുടുംബമായി. അതുപോലെ മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു ഫാദറായി. അതാണ് മുഖ്യ സാക്ഷ്യം പറയുവാനുള്ളത്. മക്കൾക്ക് നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ഫാദറായി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു. അതുപോലെ ഭാര്യയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഭർത്താവുമായിട്ട് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചു. സ്വന്തക്കാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും എല്ലാം നല്ലൊരു സഹോദരനായി, പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവനായി, സഹായിക്കുന്നവനായി ജീവിച്ചു. സ്വന്തം ചർച്ചിനെയും വിശ്വാസികൾക്കും മാതൃകകരമായ ഒരു പാസ്റ്ററായി ജീവിച്ചു. അതാണ് ലോകത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ സേവനം. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്തു. വേലയെല്ലാം തികച്ചു. തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച വേല അദ്ദേഹം ചെയ്തു തീർത്തു. ചില മാസങ്ങൾക്കകം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, രോഗവും ദുഃഖവും പ്രയാസവും കഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളും നേരിടേണ്ടി വരും. അതിനെയെല്ലാം സഹിച്ച് നിൽപ്പാനുള്ള കൃപ ദൈവം കൊടുത്തു. അതിലെല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി എനിക്കെൻ്റെ സഹോദരിയെ ഞാൻ വളരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇത്രയും കഷ്ടവും പ്രയാസത്തിലും കൂടെ 2-3 മാസം ഉറക്കവും ഊണുമില്ലാതെ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠകരമായി ശുശ്രൂഷിച്ച് നല്ലൊരു സന്തോഷമായ യാത്ര അയച്ചു. അതിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ജോയി ഇങ്ങനെ ചർച്ചിൽ ഇങ്ങനെ പലരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷവും ആനന്ദവും. ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്നവനെ ദൈവം മാനിക്കുമെന്നുള്ള ആ വാക്യം കണ്ണാരെ കണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ സഹായിച്ചു. മാന്യമായ രീതിയിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും പറഞ്ഞയക്കുന്നതിനും സഹായിച്ചു. ദൈവം എല്ലാവിധത്തിലും തന്നെ മാനിച്ച് വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമുള്ളവനായി സമ്മതനായി ജീവിച്ച് നമ്മളെ വിട്ട് താൻ പ്രിയം വെച്ച ദേശത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ സഹോദരിയോടും മക്കളോടും പറയാനുള്ളത്, തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച വേല താൻ ചെയ്തു. ഇനിയും അനേക വേലകൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതവര് ഇനി അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. താൻ വിട്ടിട്ട് പോയിട്ടുള്ള വേല ചെയ്യുന്നത് സഹോദരിയുടെയും മക്കളുടെയും ചുമതലയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തി ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവോളം നിങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കണം. അതാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ വിശാഖപട്ടണത്താണ്. അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ COTR സെമിനാരി, നവജീവൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ, ജൂനിയർ കോളേജ്, ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ചർച്ച്, അവരുടെ അനുശോചനം എൻ്റെ സഹോദരിയെയും കുടുംബത്തെയും അറിയിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞയച്ചു.
അതും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ടൈറ്റസ് ഫാമിലി, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അവരിവിടെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വരാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇന്നലെ വിളിച്ച് അവരുടെയും അനുശോചനം പറഞ്ഞു. അവരുടെയും നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവനാമത്തിൽ എനിക്ക് വരാൻ സാധിച്ചു, അതിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദിയുള്ളവളായിരിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സമയം വേഗം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ദയവായിട്ട് മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ആദ്യമേ ഞാൻ പറയുകയാണ്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സാറ് ഞങ്ങളെ ചിട്ടയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട്. ഏത് പ്രോഗ്രാമിനും തനിക്കൊരു ചിട്ടയുണ്ട്. 10 മണിക്ക് തുടങ്ങി 12 മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 11:57 ആശീർവാദം പറയുന്നൊരു സ്വഭാവം ഞങ്ങളുടെ സാറിനുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ ഈ ലാസ്റ്റ് ശുശ്രൂഷയും തൻ്റെ വാക്ക് പാലിക്കുവാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും എനിക്കറിയാം ഇവിടെ പലർക്കും സാറിനെ പറ്റി പറയുവാനായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. പക്ഷെ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ താഴ്മയായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. സാറിനെ കുറിച്ച് ഒരു 2 വാക്ക് മാത്രം സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ തുടർന്നുള്ള സമയം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ സന്തോഷ് ജോർജ് കൈമാറുകയാണ്. 2 വാക്ക് ഇതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ, ഓൾ ഇന്ത്യ ഗുഡ് ന്യൂസ് സെൻ്ററിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സാറ് നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. തനിക്ക് ഞങ്ങൾ സഭയായിട്ട് യാത്രയയപ്പ് നൽകുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടത്തിലും ഞങ്ങളുടെ സങ്കടത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ഞങ്ങളുടെ അപ്പനായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമായിരുന്നു. ഇത് മാനുഷികമായിരിക്കുന്ന ഒരു വേർപാടാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെല്ലാവരും സഭയായി പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സാറിനെ ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യും. സാറ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതായ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളത് പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് ഈ സമൂഹ മധ്യേ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അനുഗ്രഹീതമായ 4 പുസ്തകങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിന് സാറ് വിഭാവനം ചെയ്തു. രാജാവ് വരുന്നു, ഫിലിപ്പ് ലേഖന വ്യാഖ്യാനം, എഫെസ് ലേഖനത്തെക്കുറിച്ച് കുടിലിൽ നിന്നൊരു മഹാരാജ്ഞി, വിലയേറിയ വിശ്വാസം എന്ന യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം. ഈ 4 ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ക്രിസ്തീയ സ്നേഹത്തിൽ, ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ, അതിലുപരി അനുഗ്രഹീതമായ ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ്. മാത്രമല്ല, ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും റിസർച്ച് സ്റ്റഡിക്ക് ഉതകുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ പുസ്തകമാണ് സാറിൻ്റെ സംഭാവന. അത് തുടർന്നുള്ള എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിന് ആശ്വാസം നൽകും, പ്രചോദനം നൽകും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആകയാൽ ഈ നിമിഷം ഇന്ത്യ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിന് വേണ്ടി, ഓൾ ഇന്ത്യ ഗുഡ് ന്യൂസ് സെൻ്ററിന് വേണ്ടി, സാർ ആരംഭിച്ചിരുന്ന ലൈറ്റ് ബൈബിൾ കോളേജിന് വേണ്ടി, എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സാറിന് വിട ചൊല്ലുന്നു. നിത്യതയിൽ കണ്ടുമുട്ടും വരെയും ദൈവം തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തികയ്ക്കുവാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഭൃത്യന്മാരായി ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയ ആൻറ്റിയെയും പ്രിയ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും പ്രിയ ബന്ധുക്കളെയും സർവ്വദയാലുവായിരിക്കുന്ന ദൈവം തൻ്റെ വചനങ്ങളാൽ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ഞാൻ പ്രിയ പാസ്റ്റർ സന്തോഷ് ജോർജിന് സമയം കൈമാറുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഡോക്ടർ M.K. തോമസ് ഞാൻ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൃതദാസൻ. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ നടന്നതായിരിക്കുന്ന കൺവെൻഷനിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ദൈവവചനം സംസാരിപ്പാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും കടന്നു വരികയും തുടർന്ന് ആ ഭവനത്തിൽ കടന്നു ചെന്ന് അവിടെ അന്ന് താമസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തായിരിക്കുന്ന നല്ല ഓർമ്മകൾ എനിക്കുണ്ട്.
അതിനുശേഷം പുത്തൻകുരിശിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഞാനിപ്പോൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഫെലോഷിപ്പ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെ പ്രിയ കൃതദാസൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരോടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിൽ ചില മീറ്റിങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനും ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യം പറയണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആയിരുന്നത്. എന്നാൽ വളരെ ചുരുക്കമായി ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. ഡോക്ടർ എം കെ തോമസിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം 3/2/1937, കർത്താവിങ്കിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു 26/8/2014. 20-ാമത്തെ വയസ്സിൽ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കെ കർത്താവിൻ്റെ വിളി അനുസരിച്ച് തൻ്റെ വേലയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചു. മദ്രാസ് HBIയിൽ വേദപരിശീലനം നേടി. തുടർന്ന് 1963 റാന്നി കൊച്ചോലിക്കൽ ഗ്രേസിന് ജീവിത പങ്കാളിയായി ലഭിച്ചു. കർത്താവ് അവർക്ക് 3 മക്കളെ ദാനമായി കൊടുത്തു. മേഴ്സി, സ്റ്റാൻലി, മിനി. മരുമക്കൾ TG തോമസ്, ഷീബ, ജേക്കബ് മക്കബള്ളിൽ. ചെറുമക്കൾ ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റഫർ, ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റീന, ജോഷുവ, ഹന്ന, ഐസക്, ഡേവിഡ്, ജോസഫ്, അലക്സ്. 7 കൊച്ചുമക്കളെയും. 1963 തന്നെ ബംഗാളിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന അസൻസോളിൽ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി കടന്നുപോയി. 1970 വരെ അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നു. കിടങ്ങന്നൂർ താമസിച്ചു. സഭാപ്രവർത്തനം സുവാർത്ത എന്ന പേരിൽ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണവും നടത്തി. 1972 ഉപരിപഠനത്തിനായി അമേരിക്കയിലെത്തി. ഫ്രീ ഗോസ്പൽ ബൈബിൾ കോളേജ്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ബൈബിൾ കോളേജ്, ബെഥനി തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും വേദശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്ദ ബിരുദവും ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി. അമേരിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലുമായി അനേകം സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു. 60-ൽ-അധികം സഭകളും ബൈബിൾ കോളേജും അനാഥശാലയുമുണ്ട്. മക്കൾ 3 കുടുംബങ്ങളായി അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്നു. ഇവിടെ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ രാജാവ് വരുന്നു, ഫിലിപ്പിയ ലേഖന വ്യാഖ്യാനം, എഫേസ് ലേഖന വ്യാഖ്യാനം, യാക്കോബിന്റെ ലേഖന വ്യാഖ്യാനം എന്നിവ ചില പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കൃതികളായിട്ടും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അമേരിക്കയിലായിരുന്നു, അവിടുത്തെ സ്ഥിര താമസക്കാരായിരുന്നു, എന്നാൽ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം. ഞാനപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്, ഞാനപ്പോൾ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി, ഞങ്ങളും അമേരിക്കയിലായിരുന്നു, അവിടെ സ്ഥിരതാമസക്കാരാണ്. എൻ്റെ ഭാര്യ, പിതാവ്, അതുപോലെ മാതാവും അവിടെ ജോലിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിലാണ് കടന്നുപോയത്. അവിടെ വെച്ചാണ് അവർ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടി കടന്നുപോയി. അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. തൻ്റെ 40-ാമത്തെ എൻ്റെ ഭാര്യ പിതാവ് പാസ്റ്റർ മാത്യു തോമസ്, അദ്ദേഹം തൻ്റെ 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അതായത് വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കുവാനും തുടർന്ന് 1988 നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നു. 93 ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അവരും അമേരിക്കയിലായിരുന്നു, അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺ ആണ്. തുടർന്ന് ഞാനും അമേരിക്കയിൽ പോയി. ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ഇമിഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ സ്ഥിരതാമസമായിരുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു, ഈ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആക്കി. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പ്രിയ അങ്ങളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചത്. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ പ്രചോദനമായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നത് പ്രിയ ദൈവദാസനും കുടുംബവും അപ്രകാരം തന്നെയായിരുന്നുവല്ലോ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. പ്രിയ കൃതദാസനോട് ഒരുമിച്ച് എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ കുഞ്ഞുമോൻ ചാക്കോ. ഞാൻ ഈ പ്രിയ ദേവദാസൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ദേഹവിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ഉടനെ അടുത്തതായിട്ട് വിളിച്ചത് ഡോക്ടർ കുഞ്ഞുമോൻ ചാക്കയാണ്. പക്ഷേ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവിടെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഒരു സർജറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമത്തിലാണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം. ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്രകാരമാണ്. എൻ്റെ ഭാര്യ പിതാവ് ഇപ്പോൾ 80 വയസ്സുണ്ട്. താൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ഇത്രത്തോളം പോരാടി ഇപ്പോൾ കിടക്കയിലായിരിക്കുന്നു. നാളെ പോകുവാനായിട്ടൊന്നും കഴിയുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ കുഞ്ഞുമോൻ ചാക്കോ
അദ്ദേഹം വിശ്രമത്തിലാണ്. പ്രിയകൃതദാസൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു. ഒരു തലമുറ അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു. എന്നാൽ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴിവിടെ പ്രിയ ആന്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഇനി ആരുണ്ട് ഈ പാത പിന്തുടരുവാനായിട്ട്? ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും? ആരാ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകും? പ്രിയമക്കളുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിൽ, കൊച്ചുമക്കളുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിൽ, ഈ ദൈവദാസന്റേതായിരിക്കുന്ന ആ കാൽ ചൂടുകൾ പിന്തുടരുവാനായിട്ട് ഇനി ആരുണ്ട്? ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം നിങ്ങളെ അത് ധാരാളമായിട്ട് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാനായിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാനായിട്ട് എനിക്ക് തന്ന ഈ അവസരത്തെ ഓർത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ഇവിടെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൈവസഭയോടും ദൈവദാസന്മാരോടുമുള്ളതായിരിക്കുന്ന നന്ദിയെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്പമായി, വളരെ ചുരുക്കമായി ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാമത്തെ അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ളതായിരിക്കും വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. അവിടെ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാമത്തെ അധ്യായം, ജോൺ ചാപ്റ്റർ 14 വേഴ്സസ് 1, 2 and 3. ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിൻ. എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേൻമൊഴികളാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന. ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത്: നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. ലെറ്റ് നോട്ട് യുവർ ഹാർട്ട്സ് ബി ട്രബിൾഡ്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. പ്രിയ ഡോക്ടർ എം കെ തോമസിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന വേർപാടിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ അമ്മാമിയുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, കൊച്ചുമക്കളുണ്ട്, ചർച്ചക്കാരുണ്ട്, ബന്ധുമിത്രാദികളുണ്ട്, സഭാവിശ്വാസികളുണ്ട്. അവരോട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണ് പറയുന്നത്: നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ കാര്യം. ഈ വേദഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് പറയുവാനായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു സ്വകാര്യ സംഭാഷണമാണ്. തനിക്കുള്ളവർ മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 13-ാമത്തെ അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. അതായത് 12 ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ അവിടെ ഇല്ല. 11 പേരോടുകൂടിയാണ് കർത്താവ് ഈ കാര്യം അതായത് അവരോട് പറയുന്നത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങൾ ഒറ്റ രാത്രിയിലെ പ്രഭാഷണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് കർത്താവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ രാത്രി എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചരിത്ര പുരുഷനും കാലത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനുമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന തലേ രാത്രിയിലാണ് കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്: നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. കർത്താവിന് നേരിടുവാൻ പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നടുവിൽ താൻ ആയിരിക്കുന്നത്. 12-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ 27-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്റെ ഉള്ളം കലങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിഷയം അതായിരുന്നില്ല. 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്: തന്റെ ഉള്ളം കലങ്ങിയിരുന്നു. താൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്, തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്: നിങ്ങളുടെ ഉള്ളം കലങ്ങരുത് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ കാര്യം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. കലങ്ങേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ആ വചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രകാരം ചിന്തിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പ്രകാരം പറയുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നത്? 4 കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയട്ടെ: നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. എന്തുകൊണ്ട്? 4 കാര്യങ്ങൾ. 1-ാമത്തെ കാരണം പ്രകാരമാണ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു: ഞാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഐ ഗോ എന്നാണ് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞത്. ഒരു പ്രശ്നം അത് തന്നെയായിരുന്നു, അവരുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകുവാൻ. ആവർത്തിച്ച് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു: ഞാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകും. അതാണ് അവിടുത്തേതായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം. അവർക്കറിയാൻ പാടില്ല കർത്താവ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. തോമസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്: കർത്താവേ, നീ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കർത്താവ് അവരോട് പറയുകയാണ്: നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അതിനുശേഷം കർത്താവ് എങ്ങോട്ടാ പോയത്? കർത്താവ് ആദ്യമായിട്ട് പോയത് ക്രൂശിലേക്കാണ്. കർത്താവ് ക്രൂശിലേക്കാണ് പോയത്.
ഒരു പാപിക്ക് നിൽക്കുവാൻ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ ഞാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അവിടെ പറയുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നത്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയട്ടെ, കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, കാരണം ഞാൻ പോകുന്നു. ഐ ഗോ. എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ക്രൂശിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്? സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ, പാപിക്ക് നിൽക്കുവാൻ പറ്റിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം, സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന ഒരിടം, അതെവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിൽ അത് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, അവൻ തുടർന്ന് ക്രൂശിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയ അമ്മാമ്മയ്ക്കറിയാം, മക്കൾക്കറിയാം, പ്രിയ ദൈവദാസന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ക്രൂശിലേക്കാണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ആ ക്രൂശിൽ താൻ പോയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരികയില്ലായിരുന്നു. അവിടേക്ക് താൻ കടന്നുപോയി. ആ ക്രൂശിൽ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ ഏറ്റുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ അവൻ മരിച്ചു, അവൻ അടക്കപ്പെട്ടു, അവൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഇതിവിടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ പ്രകാരം പറയട്ടെ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുന്നു. തുടർന്ന് അവൻ പോയത് ക്രൂശിലേക്കാണ്. ക്രൂശിലേക്ക് അവൻ പോയി നിന്റെയും എന്റെയും പാപത്തിന് പരിഹാരമായി അവൻ മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെയും യേശുക്രിസ്തുവിൽ അപ്രകാരം വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശു നിന്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടിയും ക്രൂശിൽ മരിച്ചു, അവൻ അടക്കപ്പെട്ടു, മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. തുടർന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വീണ്ടും എവിടേക്കാണ് പോയത്? അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി. ഇന്ന് അവൻ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു. അവിടെ സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ അവൻ പോയി. തുടർന്ന് അവൻ എന്തിനാണ് പോയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യസ്ഥനെ. ഇന്ന് ഇവർക്ക് ആശ്വാസമായിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അവൻ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. ആശ്വാസപ്രദനാണ് അവൻ. അവനാണ് ഇവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്, അവനാണ് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം, ഞാൻ പോയാൽ കാര്യസ്ഥനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയക്കും. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, ഞാൻ പിന്നെയും വരും. അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഐ വിൽ കം again, ഞാൻ വീണ്ടും വരും എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഐ വിൽ കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉറപ്പാണ്. യേശുക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. നമുക്കറിയാം, അനേകർ ഈ ലോകത്തിൽ കടന്നു, അനേക മഹാന്മാർ ജീവിച്ചു, അവർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. അവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പോയവരെന്നാണ്. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അപ്രകാരമല്ല. അവൻ വീണ്ടും വരുന്നവനാണ്. വരുന്നവൻ ഒരുവനേ ഉള്ളൂ, അത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. മൂന്നാമതായിട്ട് ഇപ്രകാരം കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്കൊരു ഭവനം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്? എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊരു ഭവനമുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയട്ടെ, ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ഭവനമില്ല. എത്ര വലിയ വീട് പണിതാലും, അത് എത്ര ചെറ്റ കുടിലാണെങ്കിലും നാം അത് വിട്ടേ പോയേ മതിയാകത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമില്ല, ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന വീടില്ല, ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ നിത്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭവനം കർത്താവ് ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. നാലാമതായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. കർത്താവ് വീണ്ടും പറയുകയാണ്, പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർക്കും, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നോടുകൂടെ നിങ്ങളെ ഇരുത്തും. വേർ ഐ ആം യു മേ ബി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെയും ഇരുത്തും. നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അത് വാസ്തവമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. നമ്മുടെ ഹൃദയം വ്യസനിച്ചു പോകരുത്. കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മെയും ഇരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള അമ്മമ്മേ, മക്കളെ, കൊച്ചുമക്കളെ, ബന്ധുമിത്രാദികളെ, ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, സഭാവിശ്വാസികളെ, കർത്താവിന് മാത്രമേ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അവൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. അവൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വേർപാടിന്റെ ദുഃഖമുണ്ട്, അത് നാം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല നാം ദുഃഖിക്കുന്നത്. കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ പോകുന്നു. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുന്നു.
രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും വരുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു വാസസ്ഥലമുണ്ട്, നമുക്കൊരു ഭവനമുണ്ട്. നാലാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു അവൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മയും ഇരുത്തും എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു ദൈവദാസൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കും രീതിയിൽ, ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കും രീതി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയട്ടെ, കർത്താവായ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ദൈവദാസൻ മൗനമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ മരിക്കും, നിത്യമായിരിക്കുന്ന നാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകും. എന്നാൽ ദൈവം അതിന് നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഇടവരുത്തരുത്. ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏവരോടും ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയട്ടെ, യേശു രക്ഷകനാണ്. അവൻ മാത്രമാണ് ദൈവം. അവൻ മാത്രമാണ് പാപത്തിനു വേണ്ടി മരിച്ചത്. അവൻ മാത്രമാണ് മരണത്തെ വെന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്. അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും പാപമോചനമുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്രകാരം പറയട്ടെ, യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിലേക്ക് പോയി. അവനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. അവൻ്റെ രക്തം നിങ്ങളുടെ സകല പാപവും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, കർത്താവ് പ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. ആ വചനങ്ങളെ നമുക്ക് ആശ്വാസമായിട്ടെടുക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അതിൽ സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവദാസന്മാരെ, കർത്താവ് നിങ്ങളെ അതിൽ ധാരാളമായിട്ട് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു കാര്യം, കർത്താവിൻ്റെ വേല കർത്താവിൻ്റെ വരവരെയും തുറന്നു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന് ചുമൽ വഹിക്കുവാൻ ആരുണ്ട്? ഈ വലിയ വിടവ് നികത്തുവാനായിട്ട് ആരുണ്ട് മുമ്പോട്ട് വരുവാനായിട്ട്? ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അവൻ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. വലിയ പ്രത്യാശയോടുകൂടി ആയിരിക്കാം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മേവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്തൊരാശ്വാസം! നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വചനം. ആ വചനം തന്ന കർത്താവിന് സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. ദൈവനാമം മാത്രം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. തുടർന്ന് ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഏവരും സഹകരിച്ചുള്ള വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. കർത്താവ് നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. കാലാവസ്ഥയുടേതായിരിക്കുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് എങ്കിലും തക്ക സമയത്ത് നമുക്ക് തുടർന്ന് ശ്മശാനത്തിലേക്ക് നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്തെഫാനോസിനെ ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാർ അടക്കം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ മൃതശരീരം നമുക്കവിടെ അടക്കം ചെയ്യാം. ഈ കൃതദാസന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയും നാം ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹം നല്ല പോർപ്പൊരുതു, ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു. അദ്ദേഹം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അതായിരിക്കട്ടെ, ആ രീതിയിലായിരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസത്തിനിടയായി തീരട്ടെ. ദൈവം നമ്മെ അതിൽ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പോൾ നന്ദി വാചകമായിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നുവെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ച ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട MC ജോൺ അവറുകൾ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വന്ന് നന്ദി വാചകമായിട്ട് ചില വാക്കുകൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ സംസാരിച്ച് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട ബേബിച്ചാനുമായിട്ടും കുടുംബവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ, ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനുണ്ട്. അതിലേക്കും ഞാൻ തുനിയുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനെ നിത്യതയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഈ സമയം യാത്ര അയക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് അനുശോചനം അറിയിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെയും നന്ദി അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളതായ കടമ. പ്രിയ ബേബിച്ചായൻ മരിച്ച ആ സമയം മുതൽ ഇതുവരെയും അനേകര് ഈ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും നേരിട്ടും ഫോണിൽ കൂടിയൊക്കെയും അനുശോചനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായിട്ട് മുതക്കോട്ടെ കിഴക്കങ്കര കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട ബേബിച്ചായൻ്റെ സഹോദരൻ പാപ്പച്ചായൻ്റെ മക്കള്, അതുപോലെ മുതക്കോട്ടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ, ഗ്രേസിമാമയുടെ കുടുംബം, കൊച്ചോലിക്കലെ കുടുംബം, അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതായ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നവരൊക്കെ കുടുംബമായിട്ടും വ്യക്തികളായിട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്.
അതുപോലെ ബേബിച്ചാൻ്റെ മക്കള് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ, ഒന്ന് പത്തനാപുരം, നന്നുവക്കാട്, മക്കപ്പള്ളി, ഈ കുടുംബങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ളതായ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെയും കടന്നു വന്ന് ആശ്വാസവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥന അറിയിച്ചു. എല്ലാവരോടും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞതായ നന്ദിയെ അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ബേബിച്ചായന് ഒരു 4-5 മാസമായിട്ട് കിടക്കയിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ശുശ്രൂഷിച്ച കരങ്ങളെ മറക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് റാന്നിയിലെ ജോയിച്ചായന് PM തോമസ്, മുളയക്കാലയിലെ MC മാത്യു, അതുപോലെ TM ജോസ്, പാസ്റ്റർ TM ജോസ് രാവും പകലും ഉറക്കളച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രേസി മാമയോട് ചേർന്ന് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നാലും വീട്ടിലായിരുന്നാലും ശുശ്രൂഷിപ്പാനായിട്ടുള്ളതായ ഒരു സന്മനസ് കൊടുത്തു. അവരെ രാവും പകലും പ്രിയപ്പെട്ട കർത്തൃദാസനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. അതിന് ദൈവം പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പേര് പറഞ്ഞ മൂവരോടുമുള്ളതായ ഹൃദ്യമായ നന്ദിയെ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആശുപത്രി, മുത്തൂറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്ത് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഡോക്ടർ മഞ്ജുള രാമചന്ദ്രന്, അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സുമാർ, അതുപോലെ സേവനം ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെയും നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുകയും അവരോടുള്ളതായ കൃതജ്ഞത ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മാർത്തോമാ സഭയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് പുരോഹിതന് ഗ്രേസിമാമയുടെ ബന്ധുവാണല്ലോ റവറൻഡ് ജോസഫ് ഉമ്മൻ, അതുപോലെ തെക്കങ്കര സാം ജോർജ് അച്ഛനും ഭവനത്തിൽ കടന്നു അനുശോചനം അറിയിച്ചു. ഇവരോടുള്ളതായ പ്രത്യേകമായ നന്ദിയെ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കട്ടെ. ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ ഗുഡ് ന്യൂസ് സെന്ററിനോട് ചേർന്നുള്ളതായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളതായ പാസ്റ്റർമാർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അവർ പല ആളുകളും കുടുംബമായിട്ടും വ്യക്തികളായിട്ടും ഇവിടെ കടന്നു വന്നു. എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനായിട്ട് സമയം കിട്ടിയില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന അനുശോചന സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിച്ച എല്ലാ പാസ്റ്റർമാരോടും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ സഹോദരി സഭകൾ, ഇവിടുത്തെ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ സഭകൾ, വിവിധ സഭാ നേതൃത്വത്തിലുള്ളതായ ആത്മീയ പാസ്റ്റർമാര്, നേതൃത്വത്തിലുള്ളതായ പാസ്റ്റർമാര്, സഭാ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ഇവരോടുള്ളതായ പ്രത്യേകമായ നന്ദിയെ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ചായനോടുള്ളതായ ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക മേഖലയിലുള്ള പലരും, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാര്, അതുപോലെ വിവിധ നിലകളിലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് അച്ചായനോടുള്ളതായ ആദര സൂചകമായിട്ട് റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും അല്ലാതെ മൗനമായിട്ട് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും പേര് എടുത്തു പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ. അവരോടുള്ളതായ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. ഇവിടെയുള്ളതായ കിടങ്ങന്നൂരിലുള്ളതായ ബാങ്കുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കിടങ്ങന്നൂർ മെഴുവിൽ YMCയുടെ പ്രസിഡന്റ് വീട്ടിലും അതുപോലെ ഇവിടെയും അനുശോചനം അറിയിച്ചു. YMCയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതുപോലെ പത്രപ്രവർത്തകര്, ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഗായക സംഘം ഈ മൈക്ക് വാഹനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച് മോർച്ചറി തൊട്ട് ഇവിടം വരെയും ഇവിടുന്ന് ഇനി സെമിത്തേരിയിൽ വരെയുള്ള ഗായക സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബിനുവ്, അതുപോലെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടി ഇത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ്, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ, ഇവരോടുള്ളതായ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ആംബുലൻസ്, മൃതശരീരം കൊണ്ടുപോകാനായുള്ളതായ ആംബുലൻസ്, അതുപോലെ സെമിത്തേരിയിൽ പന്തല്, ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ച ബിജുവിനോടുള്ളതായ നന്ദിയെയും അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ അനേക വാഹനങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരുന്നു. ആ വാഹനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പാർക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ളതായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ വികാരി അച്ഛനെ ചെന്ന് കാണുകയും ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് ചേർന്നുള്ളതായ ഗ്രൗണ്ട് ഈ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അനുവാദം തരികയും ചെയ്തു. ഇവിടെ വന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് 90% വാഹനം അവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ കിടങ്ങന്നൂർ മാർത്തോമ ഇടവകയിലെ അച്ഛനോടും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇടവക ചുമതലക്കാരോടുമുള്ളതായ നന്ദിയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കട്ടെ. അച്ചായൻ മരിച്ച നിമിഷം മുതൽ ഇതുവരെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ജോയിച്ചായന്, അതുപോലെ മാത്യു ഫിലിപ്പ്, ജെയിംസ്, റോയി, MC മാത്യു, ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുകയാണ്. ഈ ശുശ്രൂഷകളിൽ വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃപയെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പേരോ നാമധേയമോ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അത് പൊതു ചർച്ചയ്ക്കിടയാക്കാതെ ദൈവനാമത്തിൽ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ളതായ നന്ദിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഈ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടിയും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്നേഹവാനും പരിശുദ്ധനുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, കർത്താവേ, അവിടുത്തെ ദാസന്റെ വേർപാടിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുവാനും ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസവചനങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ, ആശ്വാസം പ്രാപിപ്പാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. സകല ആശ്വാസങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായിരിക്കുന്ന ദൈവമേ, അവിടുന്ന് സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനത്താൽ എല്ലാവരുടെയും, വിശേഷാൽ പ്രിയമാമ്മയുടെയും മക്കളുടെയും കൊച്ചുമക്കളുടെയും ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഇവിടെയുള്ള സഭയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ഈ പ്രിയ ദൈവദാസൻ തുടങ്ങി വെച്ചതായിരിക്കുന്ന വേലകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വരവരെയും അത് നിറപടിയായി തുടർന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവ് അവിടുന്ന് കരുണ കാണിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശയും ഉറപ്പുമുണ്ട്. അവിടുത്തെ ദാസൻ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. കാലാവസാനത്തെങ്കിൽ തനിക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന യോഹരി പ്രാപിപ്പാൻ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വരുത്തവനായിരിക്കാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ആ വലിയ പ്രത്യാശയിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നല്ല ഓർമ്മകൾ അവിടുന്ന് തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. പ്രിയ ദൈവദാസനിലൂടെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ച വിധങ്ങൾക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അനേക ആയിരങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസകനായി, പ്രത്യാശയുടെ ദൂത് കൊടുക്കുന്നവനായി കർത്താവെ അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അനേകരെ രക്ഷയെങ്കിലേക്ക് നയിച്ച ദൈവദാസനായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവെ, അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന അനേകർ ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനെ ഓർത്ത ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മഹത്വം അവിടുത്തേക്കാണ്. അവിടുന്നാണല്ലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവിടുന്നാണല്ലോ ഈ ദൈവദാസനിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഈ കുടുംബത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത്. കർത്താവിന് സകല മഹത്വവും ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലം അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലാണല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ യോഹരെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലാണല്ലോ. പ്രതിഫലം തന്നിടുവാൻ യേശുരാജൻ വന്നിടുവാൻ കാലം ഇനി അധികമില്ല. അവിടുന്ന് എത്രയും വേഗം വരുന്നവനാണ്. ആ പൊൻപുലരിയെ നോക്കി പാർത്തുകൊണ്ട് ആ വലിയ പ്രത്യാശയിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കാൻ നീ അവിടുന്ന് ധാരാളമായി സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ അന്ന് ഈ പ്രിയ ദേവദാസനം മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അന്ന് ജീവനോട് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാമും അവരോട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടി ആയിരിക്കും. ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. ആ വചനത്തിനായിട്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വചനം കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ആശ്വാസമായിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. തുടർന്ന് ഇവിടെ നടന്ന ശുശ്രൂഷകളെ അവിടുന്ന് മാനിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളിപ്പോൾ സിമിറ്ററിയിലേക്ക് ഈ മൃതശരീരവുമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു. കർത്താവിന്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യവും കൂടെ ഇരിക്കണമേ. യാത്രയിൽ അവിടുന്ന് ക്ഷേമം നൽകണമേ. നല്ല കാലാവസ്ഥ അവിടെ നൽകണമേ. കർത്താവെ, അതൊരു വലിയ സാക്ഷ്യമാക്കി അവിടുന്ന് തീർക്കണമേ. കർത്താവിന് തന്നെ സകല മഹത്വവും അർപ്പിക്കുന്നു. മാനവ മഹത്വവും തിരുവനെടുത്താട്ടെ. കർത്താവെ, അവിടുത്തോളം സഹായിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. യേശു കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ താഴ്മയായിട്ട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൃപയുണ്ടായി കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും നാം ഓരോരുത്തരോടും, വിശേഷാൽ വേർപാടിന്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ഇവിടെയുള്ള സഭയോടും ദൈവമക്കളോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഇവിടെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മൃതശരീരവുമായിട്ട് നമ്മൾ സിമിറ്ററിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. ആ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. സിമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും അതിനുള്ള ക്രമീകരണം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ കയറി അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വാഹനങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാസ്റ്റർ സന്തോഷ് ജോർജിനോട് സഭയായുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയ തോട്ടപ്പള്ളി അച്ചായൻ, അതുപോലെ